वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं अमरवीर सिंह अज के प्रोग्राम च आप सब दर्शकों का स्वागत करदा। व्यूअर्स, पिछले कुछ महीनों दौरान भारत विच अखौती गऊ रखिकां वल्लों गऊ रखिया के नाम हेठ दलित अते मुसलमान भाईचारे के लोगों को बुरी तरह कुटमार करन दीआं घटनावां विच काफ़ी वाधा देखण नूं मिलिआ। वो गुजरात होवे, हरियाणा जां पंजाब, भारत के कई सूबियां विच उन्हां दलितां अते मुसलमानां नूं निशाना बनाया जा रहा है जो मरीਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। डॉक्टर गांधी, सब तो पहला जिहड़े दलितां ते इह तशद्दद हो रहा है, भारत के कई घटनावां सामने आईयां ने डिफरेंट शहरां दे विच ते अज जिहड़ी लोक सभा दे विच डिबेट हुई है इहदे बारे साडे दर्शकां नूं थोड़ा जिहा दसो ते तुहाडे विचार तुसीं अपनी डिबेट दे विच जिहड़ी तुसीं उत्थे स्पीच कीती है उहदे बारे साडे दर्शकां नूं थोड़ा जिहा वेरवे नाल दसो। मैं कल पार्लीमेंट जो दलित भाईचारे के नाल मुस्लिम भाईचारा भी जुड़ जाता सी बहस इन्हां उत्ते जो पिछले काफी अरसे तो जहाँ कलो जो मुल्क आजाद होया उदों तो लैके हुण तक दलितां दे खास तौर पर मुसलमानां से भी आम तौर पर क्योंकि 47 तो बाद आस की जाती थी कि भारत एक जमहूरी मुल्क है। इतने हर एक लोग चाहे घट गिनतियां ने, चाहे वो दलित ने, चाहे औरतां ने, चाहे वो जो दूसरे वंचित वर्ग ने, उन्होंने इंसाफ होगा। भारत का संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बहुत ही मेहनत नाल सारे दुनिया भर के संविधानों को पढ़ के बराबरी का इंसाफ का एक प्रतीक बनाया है। उसके अनुसार ही हिंदुस्तान चलूगा। इतने किसी भी धर्म नाल, किसी भी जात नाल, किसी भी फिरके नाल वितकरा नहीं होगा। उसके उल्ट पिछले 17 सालों तो अनेका दावे करने के बावजूद, अनेका वादे करने के बावजूद, अनेका बहसा करने के बावजूद हर साल बहस होती है। हर साल 15 अगस्त 26 जनवरी को इस गल का राम रौला पाया जाता कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, अभी दलितां का उद्धार करांगे, गिनतियां चंगा विहार करांगे। उसके बावजूद ये जो वर्तारा है बदस्तूर जारी है। जे ये बंद नहीं हो रहा तो जो मैं कल पार्लीमेंट सुनिया, मैं फर्स्ट टाइम पार्लीमेंटेरियन बनया जी, वो मैंने बहुत ही निराशाजनक लग्या क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दो गल्लां कीतियां सीगियां कि दलितां दे दो दुश्मन ने, एक ब्राह्मणवाद ते दूसरा पूंजीवाद। पूंजीवाद से कोई भी मैंबर पार्लीमेंट किसी भी पार्टी का बिल्कुल उन्हें मुंह नहीं खोलिया जी। ब्राह्मणवाद से भी किसी ने कोई हमला नहीं किया, कोई उन्हें निंदिया नहीं है। तो किमें ब्राह्मणवाद खत्म होगा, उससे अपने को विचार नहीं रखे जी। सिर्फ टहनियां सीगियां या पत्ते सीगे उन्होंने मरूंडण का या उन्होंने मतलब उन्होंने राही मतलब इस मसला हल करने की उन्होंने कोशिश की है या हल पेश करने की है जी कि बिल्कुल मेरे वास्ते बेईमानी हैगी है जी। जो दलितां नाल हो रहा, जो दलित भाईचारा, जो संताप, जो तिरस्कार, जो मतलब एक कष्ट हटा रहा है, जो सोमदास जी शहरी एक मतलब उन्होंने जो विहार हो रहा है उसकी जड़ा बहुत डूंघियां ने हिंदुस्तान के हिंदुस्तान की संस्कृति भी उसकी जड़ा पी जिस संस्कृति को दिन रात पटियाला नहीं थकते कि भारत देश महान, साडी संस्कृति बहुत महान है, साडा विरसा बहुत महान है, ये सारा सामभण योग है, पूजन योग है। उस संस्कृति में जड़ा पी जी। जिस मैं उससे पार्लीमेंट बोलिया जी, मैं तुहानूं स्पीच भेजूगा कि जिस मुल्क धार्मिक ग्रंथों जी मतलब रमायण है, तुलसीकृत रमायण है, उनके सुंदर कांड एक दोहा है लिखा है कि ढोल कंवार शूद्र पशु नारी ये सब साधन के अधिकारी।
जी ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੰਕਾਰ ਭਰੀ ਇੰਨੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਭਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, द्रोणाचार्य वर्गे बंदे जिन्हों ने एक भील लड़के का एक दलित लड़के का अपना एकलव्य का उसको गुरु मन के धनुर्विद्या सीखी थी, तीरंदाजी सीखी थी। जो द्रोणाचार्य उत्थे गए जंगल में देखा कि भील बच्चा तीरंदाज इतना सोहना किवें बन सकता है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਕੁਲ ਦਾ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਅਰਜੁਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਰੱਖਣ ਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭੀੜ, ਉਸ ਦਰਦ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਭੀੜ ਲੜਕੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹਨਾਂ ਤੀਰ ਜਲਾਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦਰੋਣਾਚਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਅਜਿਹੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਯੂਰੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਦੀ, ਦਲਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀ, ਦਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਲਾਣਾ ਗੁਪਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਖੰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਢੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੁਝ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਟਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 2017 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਗੁੰਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੋਕੀ ਖੱਟਰ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਉਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਯੂਥ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ, ਮੁਕਤੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨੀ ਬੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜੋਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ
ਵਰਤਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਨੰਬਰ 3 ਔਰਤਾਂ, ਨੰਬਰ 4 ਕੁਝ OBC ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਨੰਬਰ 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ, ਤੇ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੈਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮਨੂਵਾਦੀ ਦੈਂਤ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵਰਨਵਰਤਾ ਦੈਂਤ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਿਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਦੀਨੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਕੋ ਉਸਦਾ ਦਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਾਂ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਰਗੜੇਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਾਤਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਮਦਾਸੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਫਲਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 3 ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਰਮਦਾਸੀਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਰਮਦਾਸੀਆ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਜਵਾੜੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕੱਲੀ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। 5 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ MP ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਜਾਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ ਚਾਹੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ 2-3 ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਆਵੋ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ 5 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ MP
ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਤਹਿਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਰੁਣ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹਿਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਸਟੋਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ MP ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕਾ ਤੁੱਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਗੈਂਗ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗਊ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਥਾਪੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ UP ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਨੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ NDA ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਘਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਸੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵਾਂ ਜੋ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ UP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਬੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥਿਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਜਰੰਗ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਆਦਿ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਊ ਵਿਜੀਲੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਜਰੰਗ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜੀਆਂ ਲਤਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਦਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕੱਚਾ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਬਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵੇ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਮਾਨਿਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਲਤਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਲਿਤ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੰਖਿਅਕਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪੀੜਤ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ?
मैं जी परसों जाके आया लेजिस्लेटिव ब्रांच में और सेक्रेटरी जनरल मिल के आया। मेरा बिल जो हर स्टेज पार करके पहला उन्होंने टेक्निकल स्टेज होंगी है, फिर फाइनैशियल इंप्लीकेशन होंगी है, फिर ऑब्जेक्टिव रीजन होंगे है, फिर बिल का करना होता है, फिर उनदियां जी लीगल बेसिस है वो होता है जी। वो सारिया स्टेजा पार करके पार्लीमेंट में पेश कर चुकिया जी। मेरा पार्लीमेंट बिल एक्सेप्ट हो गया जी। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 543 ਐਮਪੀ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ, 250 ਐਮਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਲੌਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। 2 ਵਾਰ ਲੌਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 10 ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡਰਾਅ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਲਾਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ, ਇੱਕ ਲੈਪਰਸੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਬੇਸਡ ਇੱਕ NGO ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਿਉਰੇਬਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਪਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ 1000 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਕਟਿਵ ਜੰਬਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੈਪਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਪਰਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣੇ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀ ਪੂਰੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੂਰਾ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਲੌਜ਼ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲੈਪਰਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਚ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਮੂਡ ਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ MP ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗਲਬਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।